नमस्कार मु रंजीत नमस्कार मु ज्योत्स्ना। आम फैमिली मोटिवेशन चैनल को आपण मानक पुणी थे स्वागत कर। आज टॉपिक हूँ आम से ओएसआर आउ अर्चना मैडम विषय कहूँ। आज खुशी कथा कहीं से पुणी म्यूचुआल कर निज निज भितर पुणी गोटे नुआ दुनिया देखिए नुआ घर संसार गठन करेंगे पुओ को स्वामी स्त्री मिसिकी पालन करेंगे। जदि सतरे से शिक्षित होता शिक्षा कौन जानी था आ दी जन हाई एजुकेटेड होता एजुकेशन मूल्य को सी बुझी था निश्चित दी जन एकत्रित हे मैंने ये आज्ञा ओएस को कहीं मानवे ना ये आप इंजीनियर की मानवे ना कहीं जो तीन जन मिसिकी परिवार चल पारना सी कि ओएस जाती से कि प्रकार बहु जड़े शाशु स्वामी की लेकिन जी चल पारना। देखो आम न्यूज माध्यम जहाँ जानी कि स्त्री बैट देते कि आम 3 मास है स्वामी स्त्री दी जन परस्पर कथा भी होना आम कथा हेले समाज समस्यार समाधान बाट निश्चित भाव में मिले सी कहते। ये गोटे कथा मुझे कहबी आपण भर जिते भी झगड़ा होना कहीं किंतु कथबार्ता ही करूँ। आपड़ जो कथा ही होगा चाहिए नहीं समाधान केमी हम कथबार्ता निहाती आवश्यक बरंच आपणकर प्रति राग अच्छी आप शोधतु किंतु कथा हुअतु कथा ना आज्ञा संपर्क ही भांगी जीव। एटा भल मत रखिंट आ स्वामी अवमानना नक सी भी कहते मत रखिंट सी भी कथा हाँपाई चाहते जोटा शुणिक आम मान बहुत खुशी लगुच। आज पर्यंत सोशल मीडिया जहाँ सब चलुची जो मैंने सब आसुँच एमती केस नहीं से माने खुशी खबर बहुत कम मिलूँ टोटाल मिलूना कहले चले किंतु आपण दुई जनकर एक कथा शुणी आमको बहुत खुशी लगुच। आम आशा करूँ आपण दुई जन पुणी थे मिसी जातु खुशी रे घर संसार करंतु आईटा समाज पाई गोटे बहुत भल शिक्षा भल वार्ता गोटे हम समाज में बहुत बड़ वार्ता कारण आपण मान भली हाई एजुकेटेड लोक जदि ए भलिया निष्पत्ति नेबे आ निज निज भितर म्यूचुअलिटी करिकी आपणक एजुकेशन आपणक शिक्षार मूल्य ही रहिबो। खाली शिक्षार मूल्य नुहे आपण चाकरी करथिबार मूल्य रहिबो जो ऑफिसर है ऑफिसर रैंक को आपण माने सम्मान देबे आपण माने गोटे भल सम्मानित व्यक्ति होगी बंचे समाज रे ना बाटर चली जाऊे लोक मैंने कमेंट करेंगे ये देख से ओएस जी कि स्त्री को निज पाखे रखी पारानी छुआ को रखी पारानी छाड़ पकड़ा ये कि ओएस ये शिक्षा कौन जानी खाली पाठ पढ़ी डिग्री हासिल कर जो मान ह्यूमानिटी ना जो मान मानविकता ना आ जो मैंने मनीष तुल्य नुह निज घर संसार को चल पारे सी पुणी आम मानक किए न्याय देवे यहाँ आज्ञा प्रति मुहूर्त आपण मानक शुणा पड़ो कौ रास्तार शुणा पड़ो कि कौ चा दुकान छिड़ा भी आपण मैंने शुणा पड़े आ साधारणतः देखिए जो डिवोर्स केस साधारणतः होता है एजुकेशनल माने एजुकेटेड लोकंर ही होता है साधारण वर्गर लोकंर प्राय डिवोर्स हो न था शिक्षित मैंने निजी प्राय भाव से बहुत चालाक अलग है कि आम बहुत भल रही ना आज्ञा से नुहे 5 जन लोक सीना एकाठी रोते आपण भर कलिद्वंद हम कि आप भावे एकुटिया रे भल रे कि भूल धारणा कारण 5 जन लोक मिसिकी रे सब कम समस्ते गोटे बांटिकी करदे अति सहज हो आपण मान भितर समयटा के बीतीज जना पड़ोनी सहीटा हूँ आज्ञा भल पाइबा जमी 5टा आंगुल मिसिगले गोटे शक्त मुठा हो मुठा सब बेले कौन अन्य जन को मारिया को साहाଯ୍य कर ठीक से भाया स्वामी स्त्री जब एकाठी रही ना आज्ञा माने स्ट्रंग समाज प्रति आप गोटे स्ट्रंग हो जेहेतु दी जनाक चाकरी कर देखो बहुत केस रे आमे देखीचु जिते परिवार डिस्टर्बांस हुए झीटी जदि जाई पुओ ना केस कर दउची कि पुओटी जाई झीओ ना केस कर दउची तांको परिवार थाना को जाउचंदी कोर्ट जाउचंदी म्यूचुअल होची से केस रे से माने किछि केस रे माने पुओ हो कि झीओ हो से माने किछि इगो भाबंती कौन भाबंती ना से हम ना केस कर देला से हमको नहीं थाना रे ठिया कर देला आमे ताको केबे भी घर को नबु नहीं केबे एक्सेप्ट करू एटा 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 ही आज्ञा मूर्खतार काम आपण म्यूचुअल ही करंत एटा ही एजुकेशन मूल्य आपणकर आपण बुद्धिमान रही काम एटा गोटे बढ़िया कथा कहल से भावी आम इज्जत पड़ेगा आज्ञा इज्जत गला कौटी इज्जत जाए न जाए जो डिवोर्स होती है आप इज्जत जाए कोर्ट कचेरी होती क्या आम मानी आम मैंने भूल करवा कहीं मनुष्य मात्रा के भूल अच्छी आम मैंने भूल करवा जिते बड़े ज्ञानी गुणी विद्वान होना कहीं भूल करवा भूलटा जिते स्वीकार कर भूल करूँ
ତା ସମାଧାନ କରିବ, ସମାଧାନର ବାଟ ଦେଖେଇବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବିବା ନା ସତରେ ମୋର ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ଯାହା କରିଛି ଠିକ୍ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ପରିବାର କଥା କି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ଚଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପରିବାରଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଯୋଡ଼ିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି, ଯିଏ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଯୋଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଭଲ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ କହିବେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ତୋତେ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ିଲା, ତୋ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ଲେମ୍ କଲା, ତଥାପି ତାକୁ ଆଣିଲୁ। ସେମାନେ କେବଳ କହିଦେବେ। କଥାରେ କହିଦେବେ ଆପଣ ପରିବାରଟି ସେ ଚଳେଇବେନି। ଆଜ୍ଞା, ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘର ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯିଏ କେବଳ ପରିବାର ସଜାଡ଼ି ହବ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନେ ପରିବାରରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ବଣ୍ଡିଂ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ସଂସାରକୁ କେହି ବି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦି ଜଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଅଁଳ ଶିଶୁର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ କହିଲେ ଚଳେ। କାରଣ ସେ ଦୁନିଆ ଦେଖିନି, ଦୁନିଆ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନି, ବାପା ମା କ'ଣ ସେ ଜାଣିନି। ସେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବ। ମା ତ ଯେମିତିକା ପ୍ରକାର ସେ କେତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଭିତରେ ରଖିବେ ସେଟା ସେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। କାରଣ ମା ତ ଯିବେ ଡ୍ୟୁଟି, ସେ କୋଉ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ବଢ଼ି ଚଳିବେ, ମାର ମମତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ। ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ରହିବ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ଏଇଭଳି କେସ୍‌ରେ ପୁଅମାନେ ବାପାମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁନାହାନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବି ପୋଷୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ରହୁନାହିଁ। ଯେମିତିଆ ପରିବାର ଭିତରେ ମିଶିକି ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ମା ଯିବ ଚାକିରି କରି ଚାକରାଣୀ କତିରେ ଛୁଆକୁ ଦେଇକି, ତାହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ଏଠି କାହା ପ୍ରତି ରହିବ? ନା ଛୁଆଟିର ଚାକରାଣୀ ପ୍ରତି ରହିବ, ମା ପ୍ରତି ରହିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେ ବି ଭିଡିଓ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଙ୍କର, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ବି ସେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। କେବଳ କିଛିଟା ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ଦି ଜଣ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ନା, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି। କାରଣ ସେ ବାଇଟରେ ବି କହିଛନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ ବି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅହଙ୍କାର, ଗୋଟେ ରାଗ, ଅଭିମାନ। କାରଣ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଏସବୁ ଥାଏ। ଏଇଟା ତ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା, ଯୋଉଠି ରାଗ, ଅହଙ୍କାର, ରୋଷା ନଥାଏ, ସେଥିରେ ଭଲ ପାଇବାର ମିନିଂ ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ରାଗ ରସ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କମେଇଦେବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମିଶିଯିବେ, ପୁଣି ନୂଆ ଘର ସଂସାର କରିବେ, ପୁଣି ନୂଆ ଏକ ଦୁନିଆ, ପୁଣି ସେ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ନୂଆ ଛୁଆଟି ଆଇଛି ତାକୁ ନୂଆ ତାରିକାରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଯିଏ ଓଏସ୍ ସାର୍ଙ୍କର ତାଙ୍କ ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି କି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମନର ଯୋଉ ଭାବନା ରହୁଛି କି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିଲେ କି ଛୁଆ ହେଲେ ସେ ଆମର ଦୂରେଇ ଯିବ, ପ୍ଲିଜ ଦୟା କରିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାଇଟରୁ ଯେତିକି ଜାଣିଲୁ, ଓଏସ୍ ସାର୍ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ପୁରେଇ ଦିଆଯାଇଛି କି ତାଙ୍କ ନିଜର ନା ଓଏସ୍ ସାର୍ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ପୁରେଇ ଦିଆଯାଇଛି କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢିଯିବ, କି ସେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କାଳେ କମିଯିବ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଜିନିଷ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ମାନେ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ସିଏ ବି ଭାବିବ କାଳେ ଏଇଟା ସତ ହେଇଯିବ କି। ସିଏ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳେ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆ ପ୍ରତି ଯଦି ଅଧିକ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯିବି, କାଳେ ମୁଁ ମୋ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଉ ନେଇପାରିବି କି ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଠିକ୍ ଭାବୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜଣେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଉପରେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ବା ପୁରେଇ ଦେଲେ କାହିଁକି ବା ପଶିବ? ଏଠି ଭୁଲ ରହୁଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର। ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ସହିତ ଛୁଆକୁ କେବେ ତୁଳନା କରିବେନି। ଓଏସ୍ ସାର୍ଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ଛୁଆକୁ ସେଇଟା ତୁଳନା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେନି। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ। ଖାଲି ଭୁଲ ନୁହଁ, ସିଏ ବହୁତ ଗୋଟେ ଏଟା ଅପରାଧ ପରିବାରର କହିଲେ ଚଳିବ। ପୁଅ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେ ତମ ପିଲାର ବାପା ହେଇପାରନ୍ତି, ସେ ଆଉ କାହାର ପୁଅ ବି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି। ଆପଣ ସେମିତି କାହା ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଚିତ ଯେତେବେଳେ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁଅ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ଦେଖିବ କି ଆଗେ ଯୋଉଟା ଜରୁରତ, ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଯୋଉଟା ଜରୁରତ ସେଇଟା ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ସେଇଟା ସେ ଆଗେ ଦେଖିବେ। ସେଇଟାକୁ ଯଦି କି ଆପଣ ଅଭିମାନ କରିବେ ଆଉ କହିବେ ପୁଅକୁ ଆଗେ ଦେଖିବାକୁ, ତାକୁ ଦେଖିବେ ଆଗେ ପୁଅ ନା ଆଗେ ମା, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ବା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଦୁନିଆ ସିଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ଯଦି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ସେଟା ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ତ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ପୁଣି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନୁହଁ, ପୁଣି ମ୍ୟାନେଜ କଲେ କେମିତି? ସେ ତ ଆସିଲେ, ମ୍ୟାନେଜ କଲେ କେମିତି? ସେଇଟା ଯଦି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରଖିକି ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଯଦି ଫୋନଟି କରିଥାନ୍ତେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଟା ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଟପିକ ତ ସରିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କଥା ହେଲାନି। ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ। ପରିବାର ହେଇକି ଆଜ୍ଞା କଳି ଝଗଡା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କରେ କଳି ଝଗଡା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନାହିଁ କି ଜାଣିନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଝଗଡ଼ା ହଉଥିବ? କି ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଝଗଡ଼ା କରିପାରିବେନି, ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବେନି। ଯାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ହେଇଥିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେତିକି ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ଝଗଡ଼ା କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ତାକୁ ସେ ବୁଝିବ। ବାହାର ଲୋକ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିବ କି ଯେ ତା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବେ? ତାହେଲେ
ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଅଛି। ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଟିକେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଡି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଆପଣ ଦୁଇ ନିଜ ଜଣ ନିଜର ହଉଛନ୍ତି କେସ୍‌କୁ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କରି ନିଅନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ, ପୁଣି ଘର ସଂସାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ହଉଛି ସେଇ ଛୁଆଟି। ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ହାତ ଧରି ପାରିବେନି, ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି, ସାହାରା ହବ ସେଇ ଛୁଆଟି। ଖାଲି ଏଇନା ରକ୍ତ ଅଛି ବୟସ ଅଛି ବୋଲି ବଡ ବଡ କଥା କହିଦେବେ, ମୁଁ ଅଲଗା ହେଇଛି, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛି, ଅର୍ଚ୍ଚନା ମ୍ୟାଡାମ କହିଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ନେଇ ଖୁସି ପକେଇବି, ଇଏ କହିଦଉଛନ୍ତି ମୋର ଆଉ ବାହା ହବାର ନାହିଁ। ସେଗୁଡା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଥାଏ ବୟସ ଥାଏ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବୟସ କମିଯିବ ନା ଆପଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଆସିଯିବ ନା ଆପଣ ଜଣେ ସେତେବେଳେ ଓଏସ୍ ଜାଣିବେ। ଅଫିସର, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ହିଁ ମାତ୍ର ପୁଅ, ଆପଣ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ ନାହିଁ? ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ସମୟ ବେଳକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଚାକିରି କର, ଯେତେ ପଇସା କଲା, ଯାହା ଯେତେ ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ, সময়ଟା ତାର ରୀତିମତ ଆସିବ। ଛୁଆ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହବ, ପିଲା ହବ, ତାପରେ ବୁଢା ହବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ତାପରେ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ। ଏ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଥା କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି? ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଣ ହବ ବୋଲି? ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଭାବିକି ନିଜ କଥା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କରନ୍ତୁ, ପୁଅଟିକି ରଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ପୁଅଟି ଆପଣ ପାଖରେ ରହିବ, ଯେମିତି ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ ଝଗଡା ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାଘର ଗୋଟେ ଖେଳ ଘର ନୁହେଁ, ବାହାଘର ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ପିଲା ଖେଳ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଗୋଟେ ଅଭିମାନ କରୁଛି ସେଟା ସ୍ୱାମୀ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଉଚିତ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କଣ ଗୋଟେ ଅଭିମାନ କରୁଛି ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଟା ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାରଣ ଆପଣ ଦିନେ ଦି ଦିନ ପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ସହ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ସାଥୀ ପରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଣ ଜୀବନ ଆପଣ ଜୀବନ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସାଥୀ, ମାନେ ଆପଣ ଛୋଟ ବେଳୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପ ଘରେ ପଢିଛନ୍ତି ଯେତିକି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ରାଗି ନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କଣ ଘର ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ଆପଣଙ୍କ ମା କେବେ ରାଗି ନାହାନ୍ତି, ନା ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିନାହାନ୍ତି? ଯେକୌଣସି ପାଠ ସେମିତି ପଢା ହିଁ ହଉ କି ଭାବନ୍ତୁ, ବୁଲିବାକୁ ହଉ ଯାହା ହଉ। ଭାବନ୍ତୁ କି ସେଟା ଯେମିତି ମୋର ଘର ଥିଲା, ଇଏ ହିଁ ମୋର ଘର, ଏଠି ମୋ ଜୀବନ ସାରା ରହିବାର ଅଛି। ଯେ କଣ ଗୋଟେ କହିଦେଲେ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ତ କହିଲେ ନା। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କାହା ପରିବାର ନାହିଁ, ସେ ଆମ୍ବାନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ ଝୁପୁଡି ଘରେ ରହୁଥିବା ଯୋଉ ପରିବାରରେ, ଏମିତି ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ କାହା ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ହବନି। ଆଉ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ହଉ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି କି ବାବା ମାତା ଯୋଉମାନେ ବି ହଉଛନ୍ତି, ଝଗଡା ରହିଛି, ଏଟା ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି। କ୍ରୋଧ ରହିବ, ଝଗଡା ରହିବ, ଏଇଭଳିଆ ମାନସିକତା ଭିତରେ ବି ନିଜକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି ଏକାଠି ରହିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ଆଉ ସବୁକୁ ରଖିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ସଂସାର, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସଂସାର ଗୋଟେ ତିଆରି ହବ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ସଂସ୍କାରୀ ବି ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଭିଡିଓ ବନଉଛୁ, ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଭିତରେ ଆମକୁ କିଛିଟା କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, କି କିଛି ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟଙ୍କା ନେଇ କାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି ଗପୁନା, ଆମର ସେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦାସ କିଛି ନୁହଁ କି କେହି ବି କିଛି ନୁହଁ। ଆମର ଏତିକି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସମାଜରେ ଘଟୁଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମ ତରଫରୁ କିଛିଟା ବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ମାନେ ତାଙ୍କ ଭୁଲଟାକୁ ସୁଧାରି ପାରନ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ କେଇ ପଦ କଥାରେ ଜଣକୁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ମିଳିଲା, ଜଣେ ଆଉ ତାଠୁ ଜଣେ ଦୁନିଆରେ ଖୁସି ଆଉ କଣ ଅଛି? ଜଣେ କଥା କହିକି ଆଜ୍ଞା ଜଣକୁ ଯଦି କେତେବେଳେ ମିଳେ ନା, ଜଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଥାଏ, ଜଣଙ୍କ କଥା ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଖୁସି ହେଇଥାଏ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେତେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାରେ ଦମ ଥିଲା। ଆଜି ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଜଣକୁ ଡାକିଲେ ଦି ଜଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମ କଥାଟି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ପଇସା, ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନୁ, ସେ ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନୁହଁ। ଯୋଉଟା ଠିକ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହିଁ କହିବୁ। ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଦି ଜଣ ପର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସମାଜର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଘଟୁଛି ନା, ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ସମାଜରେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି, କଣ ସବୁ ନିଜେ ଚାଲିଛି, ନିଜେ ତାକୁ ନିଜକୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଚାଲି ହୁଏନି, ନିଜେ ନିଜକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲିବାନି, ଚାଲିପାରିବା କାରଣ ନାହିଁ, ସମାଜକୁ କାରଣ ନେଇକି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ସମାଜକୁ ପଡିବ। ଦେଖିକି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ସମାଜ ଯାହା କହିବ ସେଇଟା ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକୁ ଖରାପ ସମାଜ ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛି ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖରାପ। ଆଜି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଲା, ଯଦି ଆଉ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ହେଇଗଲା, ୟା ପରେ ଯୋଉ କେସ୍ ଆସିବ ସେମାନେ ବି ଚାହିଁବେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ମନ ସେମାନେ ଭିତରେ ସେମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିଲା ମାନେ ଆମର ହବ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓଟି ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।